Hello everyone, welcome to Computer Science. Our subject is problem solving using C and our topic is structures in C. This is the part 1 video of structures and in this video we are discussing these topics: definition of structure, initialization of structure, comparing structure members and accessing structure members. So let's start with structures. What does the term structure means? So we have discussed about array. We know what is an array. Array is a collection of homogeneous elements, right? Homogeneous means the elements are of same type. An integer array contains only the integer elements. A floating point array contains only floating point elements. Okay. Whereas the structure is a collection of heterogeneous elements, which means within a single structure, it will include an integer or a floating point and a string, any data type. So structure is a heterogeneous data type. So let's see the points. Arrays can be used to represent a group of data items that belong to the same type, such as int or float. Clear ആണല്ലോ അല്ലേ? Arrays എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് വി ആർ യൂസിങ് arrays. But we cannot use an array if we want to represent a collection of data items of different types using a single name. ഇപ്പോൾ അറേയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അറേ മീൻസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ എ സിംഗിൾ നെയിം എന്നാണ്. ആൻഡ് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് അണ്ടർ എ സിംഗിൾ നെയിം. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സിന് എല്ലാ കളക്ഷനും നമുക്കൊരു സിംഗിൾ നെയിമിൽ കൊടുക്കാം, ഒരു ഇൻറ്റിജർ അറേ ആക്കാം. സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അറേ ആക്കാം, അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഈ അറേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറ്റ് കനോട്ട് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് using a single name. So C supports a constructed data type known as structure, a mechanism of packing data of different type. So the structure is a convenient tool for handling a group of logically related data items. For example, it can be used to represent a set of attributes like student name, roll number and marks. Okay. For structure എന്ന് പറയുന്നത് it is used for handling a group of logically related items and can be used to represent a set of attributes like student name, roll number, marks. ഇപ്പം നോക്കാം, നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം മീൻസ് എന്താ, അത് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. റോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റ്, മാർക്സ് ക്യാൻ ബി ഫ്ലോട്ട്. സോ ഹെറ്ററോജനസ് ഡാറ്റയാണ്, അവരെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് വി ആർ യൂസിങ് ദി സ്ട്രക്ചർ. Structure is a user-defined data type that helps to organize complex data in a more meaningful way. Defining a structure. So it's a collection of variables of different data types under a single name. This is the definition. A structure is a collection of variables of different data types or collection of heterogeneous variables under a single name. These variables are known as the members of the structure. Okay. And syntax. Struct, structure name, and struct is the keyword used for representing a structure. Okay, struct, structure name, then inside the braces data type, structure variable 1, member variable 1. We know all the members, the variables inside the structure are known as members of the structure. So the syntax is like struct, structure the name, then inside the braces data type, then member variable 1, member variable 2, and up to നമുക്ക് മെമ്പർ വേരിയബിൾ എന്ന് വരെ എഴുതാം. ദെൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ എ സെമി കോളൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിൻടാക്സ് ഓഫ് എ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ട വേരിയബിൾസിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദ ഈ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മളൊരു ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ ഇൻറ്റ് ബി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, വിച്ച് മീൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഇൻറ്റൊക്കെയും നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആയിരുന്നു. സ്ട്രക്ചർ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ആം സെയിങ് സ്ട്രക്ട് സംതിങ് എ ഈസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്, സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ്. വൺസ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. One structure name is declared as a new data type. Then variables of that type can be declared as. ഇതാണ് വരിക സ്ട്രക്ചർ നെയിം. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെയിം വയ്ക്കുക. ആദ്യം സ്ട്രക്ട്, സ്ട്രക്ചർ നെയിം,
then structure variable the name semicolon. ഇങ്ങനെയാണ് വാരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ. സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറയില്ലേ, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ നെയിം ദെൻ എ, ആ വാരിയബിൾ നെയിം കൊടുക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. സെമിക്കോളൻ. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ. സോ ഇനീഷ്യലി സ്ട്രക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് വേണം. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിന് കൊടുക്കുന്ന നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ബ്രേസസ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാർ നെയിം ഓഫ് 20, ഇൻറ്റു റോൾ നമ്പർ, ഫ്ലോട്ട് മാർക്സ്, char gender, long into phone number. So we can see a name is an array. It's of character type. It's a character array, right? Roll number is an integer, marks is floating point, gender is a character, and phone number is of type long in. So these heterogeneous data are packed into a single structure and its name is student. Then this is a variable of that student structure type. Struct student st. st is the variable name. Multiple variables can be declared. Okay, ഒരു variable അല്ല, multiple variables can be declared using comma. Struct student st1 st2 commas separate ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് variables declare ചെയ്യുന്നത്. Then the major differences between arrays and structures. Array means it's a collection of homogeneous elements. Structure is of course a collection of heterogeneous elements. Array and data are accessed using index. Structure elements are accessed using dot operator. Okay. അറേ അലോക്കേറ്റ്സ്, അറേയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, റൺ ടൈം ആണ്, ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അറേ എലമെൻറ്റ് ആക്സസ് ടേക്സ് ലെസ് ടൈം. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റ് ആക്സസിന് അറേ എലമെൻറ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ടൈം വേണം. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ അറേസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു, ഡെഫിനീഷൻ എല്ലാം പഠിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിൻടാക്സും കണ്ടു. ഹൗ ടു ഇനീഷ്യലൈസ് എ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസിനെ എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം? Like any other data type, a structure variable can be initialized at compile time. And look at this. So the main അതിനകത്ത് struct ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇതൊരു another type of structure variable representation ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ്? സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കും, ദെൻ വാരിയബിൾസ് കൊടുക്കും, ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമിക്കോളൻ ഇടുന്നു, താഴെ സ്ട്രക്ട്, ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നെയിം, സ്പേസ്, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, സെമിക്കോളൻ. ഇങ്ങനെയല്ല വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര്, ഇൻറ്റ് വെയിറ്റ് ഇതെല്ലാം എഴുതി ബ്രേസസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വാരിയബിളിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കാം, സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നെയിം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം അല്ലേ? സ്ട്രക്ചർ നെയിം, ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ക്ലോസ് ചെയ്തു, താഴെ സ്ട്രക്ചർ നെയിം, സ്പേസ്, വാരിയബിൾ നെയിം, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. സ്ട്രക്ചർ നെയിം ദെൻ കൊടുത്തു, ദെൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ വാരിയബിൾ നെയിം, സെമിക്കോളൻ, അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ നെയിം അവോയ്ഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ആണ്. ഇനി അതിൽ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. വാരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്ട്രക്ട്, ദെൻ ഇൻറ്റ് വെയിറ്റ്, ഫ്ലോട്ട്, ഹൈറ്റ്, രണ്ട് മെമ്പർ വേരിയബിൾ ആണ് ഉള്ളത്. ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ. സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ നേരെ ബ്രേസസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാല്യൂസ് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് 60 ആണ്, ഫ്ലോട്ട് ഹൈറ്റ് 180.75. സോ ഇങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സ്ട്രക്ട് റെക്കോർഡ്, സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രക്ചർ നെയിം. സോ സ്ട്രക്ട് st റെക്കോർഡ് സ്പേസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1 is equal to 60.180.75. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെയും പാരാന്തസിസ്, കേളി ബ്രേസസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പാരാന്തസിസ് അല്ല. സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെക്കോർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 is equal to 53,170.60. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മെത്തേഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അടുത്തത് മെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്ട്രക്ട് st റെക്കോർഡ് ഇൻറ്റ് വെയിറ്റ്, ഹൈറ്റ്, ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1 is equal to, അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർ വാരിയബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ വാരിയബിൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൂടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 60,180.75 സെമിക്കോളൻ. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വാരിയബിളിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്.
struct st record അതല്ലേ പേര് space student2 is equal to its value. So this is another type of structure initialization. So നമ്മളൊരു major 3 types of structure initializations കണ്ടു. Next is, so we have discussed how to initialize structure variable. Next thing is how to access structure members. We can access and assign values to the members of a structure in a number of ways. The members themselves are not variables. Okay. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻറ്റ് ഏജ് ദെൻ ക്യാർ നെയിം സ്ട്രിങ് നെയിം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ദേ ആർ നോൺ ആസ് സ്ട്രക്ചർ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദീസ് മെമ്പേഴ്സ് ദംസെൽസ് ആർ നോട്ട് വാരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഇൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വാരിയബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദേ ഷുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദം മീനിങ് ഫുൾ മെമ്പേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറയാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് ടൈറ്റിൽ ഹാസ് നോ മീനിങ് വെയറാസ് ദ ഫ്രേസ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബുക്ക് 3 ഹാസ് എ മീനിങ്. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാം. സ്ട്രക്ചർ ബുക്ക് ബാങ്ക്. ബുക്ക് ബാങ്കിനകത്ത് 4 വാരിയബിൾസാണ് ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാർ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് 20. ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റിലാണ് 20. നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ ഓതർ ആണ്, ക്യാർ തന്നെ 15. നെക്സ്റ്റ് പേജസ് ഇൻറ്റ് ആണ്, പ്രൈസ് ഫ്ലോട്ട്. So this is a structure and these are the variables, structure variables, book 1, book 2, book 3. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the members themselves are not variable. They should be linked to the structure variable in order to make them a meaningful member. സോ ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് the word title എന്നോ author എന്നോ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ as such it has no meaning. But if it is linked to the structure variable, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് title of book 3, author of book 1, അങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So the link between a member and a variable is established using the member operator. ഇതുപോലെ ഒരു വാരിയബിളും ദെൻ ഈ ഒരു മെമ്പറും മെമ്പേഴ്സും വാരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ പീരീഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. മെമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡോട്ട് ഓർ പീരീഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. ഒരു ഡോട്ടാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, ബുക്ക് 1 എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് 1 ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് എനി അതർ ഓർഡിനറി വാരിയബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നോർമൽ ഒരു വാരിയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ ടു അസൈൻ വാല്യൂസ് ടു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബുക്ക് 1. നെക്സ്റ്റ് തിങ് അതാണ് ഹൗ ടു അസൈൻ വാല്യൂസ്. അസൈൻ വാല്യൂസിന് എളുപ്പമാണ്. സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ strcpy എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് കോപ്പി എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. strcpy ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ കോമ ബേസിക്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്, ബുക്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിൾ ആണ്, സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ. അവരുടെ ടൈറ്റിലോട്ട് വി ആർ കോപ്പിയിങ് ബേസിക്. ഓക്കെ, ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് എന്നായി. നെക്സ്റ്റ് strcpy ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് ഓതർ. ബാലഗുരുസ്വാമിയാണ് ഓതർ. ഓക്കെ, സോ ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് ഓതർ എന്നുള്ളവർക്ക് ബാലഗുരുസ്വാമീൻ്റെ നെയിം വന്നു. ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് പേജസ് ഈക്വൽ 250. പേജസ് 250 ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 120.50. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബുക്ക് 1ലേക്ക് വാല്യൂസ് മെമ്പർ വാരിയബിളിലോട്ട് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ strcpy, otherwise we can use the simple equal to, and for that book 1 dot pages. This is syntax. നെക്സ്റ്റ് ഓൾസോ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്കാനർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്കാനഫിൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. These are all are valid input statement. Initialization, assigning the structure variable. So നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മെമ്പേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ themselves they are not variables. അത് മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആവുന്നത് when they are linked to the structure variable ആണ്. ആൻഡ് അത് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി വി ആർ യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് പ്രൈസ്, അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് എ വാരിയബിൾ. വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു the variable structure variable book 1, then it becomes a meaningful variable. Book 1 dot price is representing the price of book 1.
നമ്മളിത് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, അസൈനിങ് വാല്യൂസ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ബുക്ക് 1 ഡോട്ട് പേജസ്. ഇപ്പം എനിക്കൊരു ബുക്ക് 3ൻ്റെ ഓർഡറിന് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുക്ക് 3 ഡോട്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഓർഡർ നെയിം ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രിങ്. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, strcpy ഓഫ് ബുക്ക് 3 ഡോട്ട് ഓർഡർ ഓർഡർ നെയിം കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് scanf ഫംഗ്ഷൻ. These are the examples. Next, this copying and comparing structure variables. Two variables of the same structure type can be copied the same way as ordinary variables. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്പ് ഉള്ള രണ്ട് വാരിയബിൾസിനെ it can be copied. If person 1 and person 2 are belong to the same structure, then we can simply copy this one. Person 1 is equal to person 2. But നമ്മുടെ member variables ഉണ്ടല്ലോ, statements like person 1 equal to person 2 and not equal to person 2, these are not valid. Person 1 equal to person 2 and assignment okay ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ദെൻ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമൺ ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് നമുക്ക് ഓരോ വാരിയബിൾസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെമ്പർ വാരിയബിൾസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലെറ്റ്സ് സീ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സ്ട്രക്ട് ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇൻറ്റു നമ്പർ, ക്യാർ, നെയിം, ഫ്ലോട്ട്, മാർക്സ്, ദീസ് ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ്. ദെൻ മെയിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വി ആർ ഡിക്ലെയറിങ് ദ ക്ലാസ് structure variable into x, then struct class student 1. So initialization ആണ് ഇവിടെ. student 1ൽ ഞാൻ നമ്പർ 111, നെയിം റാവു, മാർക്ക് 72.501. ഇവിടെ കോമയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ആണ്, ആളുടെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊരു വാരിയബിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ ഐ എം ഡൂയിങ് ദ കോപ്പിയിങ് ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2. എന്താ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2ൻ്റെ വാല്യൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3ലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ കോപ്പിയിങ് ഈസിയായിട്ട് നടക്കും. ഇനി ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ മെമ്പേഴ്സ് ഇയാളുടെ നമ്പർ, നെയിം, മാർക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻഡിവിജ്വലി കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നമ്പർ, ഓക്കെ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് നമ്പർ. ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത്, കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് നമ്പർ ആണോ, ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് മാർക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ if it is true then return 1 or if it is false return 0. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ, സ്ട്രക്ചർ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസ് ആസ് സച്ച് നമ്മൾ വാരിയബിൾസ് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ വി കനോട്ട് യൂസ് ദ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു, അതായത് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കനോട്ട് കമ്പയർ ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ആണോ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3ൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്, നമ്പർ ഉണ്ട്, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നമ്പർ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നെയിം, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് മാർക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കമ്പയർ ചെയ്യാം ദാറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് നമ്പർ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് നെയിം ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് മാർക്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് നമ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് മാർക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഡോട്ട് മാർക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിട്ടേണിങ് 1, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടേണിങ് 0. ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ആർ സെയിം. Then it's printing the student 3 and student 2. It's printing student 3. They are same. So we ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. സോ ഹിയർ ഐ ആം പ്രിന്റിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3. സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി, പെർസെൻറ്റേജ് എഫ്, രണ്ട് വാരിയബിൾസ് അല്ലേ ഉള്ളത്. പെർസെൻറ്റേജ് എസ്, പെർസെൻറ്റേജ് എഫ്, അതായത് നമ്പർ, നെയിം, മാർക്ക്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നമ്പർ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് നെയിം ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഡോട്ട് മാർക്ക്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2ഉം 3യും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് ഈക്വൽ ആണ്, കണ്ടില്ല നമ്മളിവിടെ നേരെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ഈക്വൽ ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 കോപ്പി ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദേ ആർ ഈക്വൽ. ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് 3 ആർ സെയിം. സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2ൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോപ്പിയിങ്ങും കമ്പയറിങ്ങിലും ഉള്ളത്. നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ എന്നും ഡെഫിനീഷൻ, ദെൻ സിൻടാക്സ് നോക്കി, സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നോക്കി, ഹൗ ടു ആക്സസ് യൂസിങ് ദ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then copying this
ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ വാരിയബിൾസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമുക്കിനി ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്ക് പാർട്ട് 2 വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.